ना हला निहारंजन ओझा घर जाजपुर गोटे अख्यातपल्ली ना हला सिठाळोई बापा नभगन ओझा जड़े स्कूल टीचर ये मोर गोटे छोट परिचय लेखालेखी करे प्रोफेशनल जड़े ट्रेनर आम बर्तमान देखु गोटे पुस्तक उन्मोचन बहीर नाम रखाई अधूरा कहानी कौन कहे देखो अधूरा कहानी गोटे एमती बही गोटे कहानी कहीपर से स्थान पाई जो गल्प गुड़िक कहानी गुड़िक कौन ना कौन जगार मो जीवन सहित जड़ित मो जीवन को नहीं से गति कर मो सहित आसी जाइए से कहानी गुड़िक तेणु ताकू नहीं कहानी रूप देवा एत सहज नाला तथापि नायिका को मर्यादा दे गल्पर सम्मान रखी कहानी टी प्रस्तुत करुच्ची लगुच जे पाठक मानक यह पसंद आसो विशेषकर युवपीढ़ी की बेस पसंद आसो अधूरा कहानी रखी हाँ चाहिए आउ भी किसी रखी पारते कि बही सहित बोधे आपण जीवन कहानी निश्चित रूपे से कहानी गुड़िक मुझे कहला जमी कोटि ना कोटि मो जीवन सहित जड़ित अधूरा कहानी ये जे कहानी ता अनुसार पूर्ण होती जड़े प्रेमिक हिसाब से जड़े गाल्पिक हिसाब से हे तो कहानी पूर्ण हो पारि ना तेणु ता अंतटा सब बेले पाठक मान भल लगे तेणु तो प्रभाव तो निश्चित पड़ो तेणु आज युवपीढ़ी विभ्रांति प्रेम को सी अलग अर्थ नौ ये कहानी रे प्रेम को प्रेमर मूल्य दि जाए प्रेम आसक्ति नुह ये तेणु कहानी पिला प्रेरणा दब प्रेम को नहीं से चिंताधारा परिवर्तन आणव जे प्रेम जे त्यागर प्रतीक आम कि पाइबार आशा रखा ना एमती अनेक दृष्टांत से बही भितर अच्छी मत लगे जो कहानी की मो माँ आगे कहीपरि भाई आगे कहीपरि से कहानी की समस्ते पढ़ी पारे तेणु सेमती किसी लुचा छपा से कहानी रखी तेणु मत लगे जहाँ मो बो जानी से दुनिया समस्ते जापर ना गुड़िक सब ओमिट रखी लुकायत यथार्थता कौन देखु प्रथम कथा हूँ जदि मो नायिकार नाटा से पूरा लिखिदेवी जे नायिकार ना या तेज से नायिका बदनाम हो तेणु मुझे चाहूनी नायिका बदनाम हो जाओ तेणु नायिकार नाटा को मुझे उहे रखी स्थान ना को अलग ना दे आदि आप कहानी गुड़िक देखिए से जो नायिकार ना गुड़िक दि जाए से नाटा नायिका ना सहित जड़ित जो अधूरा कहानी एमती से कहानी कहतु जो कहानी समाज उपर प्रभाव पड़ो स्कूल वाला लव गोटे जो प्रेमटा प्रेम नुह से बयस आम जानते से प्रेम कौन स्कूल जीवन में किंतु आम लगे जिते सी आम पाखक आस आम भर कि घटुची सेटा जे प्रेम आम जाना परवर्ती समय से प्रेम प्रेम ही रुहे ना से बंधुत्व परिवर्तन हो जाए से गोटे भल कहानी आउ गोटे थी अबुझा कहानी जो कहानी रे बुझी हो नहीं जे से प्रेम ना प्रेम नुह तो यही भाया किसी कहानी गोटे अच्छे मिछ प्रेम से हृदय को छुई जाए गोटे अच्छी पणत कहानी सबुठ भल लगी मत से कहानी पणत कहानी आ गोटे बहुत चर्चित गप अच्छी ताधे से नाली ओढ़णी तो पाखापाखि ओडिशार 8टी मैगजीन रे तार प्रकाशक मैंने मोटू कहानी नहीं प्रकाश कर हृदयस्पर्शी गप आधुनिकता नग्नता आड़ को जो युवपीढ़ी पाखु समाज अग्रसर से समय आपण जो कहानी समाज को डेलीगेटेड कर चिंताधारा आपको मुंडे केमती आसे देखो तो प्रथम मु कविता लिखुली मो जीवन प्रथम गल्प लिखा हूँ से नाली ओढ़णी से गपटी बहुत चर्चित है बहुत मैगजीन पब्लिश होती आउ गोटे लेखा था बापा साइकेल से गपटी पढ़ा पर अनेक लोक घर को फोन कर बापा को फोन कर जड़े मोर साहित्यिक बंधु मत कहले जे निहार बाबू आप साइकेल जीवन देदेले जीवन पूरेदेले से गपर तेणु मत लगे जे ये कहानी लिखा जाई पारे तेणु ये किसी कहानी को नहीं मु लिखा आरंभ कली आउ जड़े मोर अति निकटस्थ लोक कहले जे आप गोटे बही लिखतु विभिन्न कहानी की सजे तेणु हुए तो बहीटी डेडिकेटेड धरनी सी मो प्रेरणार उत्स
ଆଉ सी कौन ना कौन गपर बही रे सी गोटे नायिका ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଜିନିଷ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖନ୍ତି ନା ଅଲଗା? ଘଟଣା ତ ଘଟି ସାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାଣୀ ଲେଖିଲି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ कली କାହାଣୀ ଲେଖିବା ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ କାହାଣୀକି ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୋତେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କିମ୍ବା ସେଇ କଲେଜ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କିମ୍ବା ସେଇ ନାୟିକା ପାଖରେ ସେତିକି ବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାହାଣୀକି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସେ କାହାଣୀକି ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଗପକୁ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଧୁରା କାହାଣୀ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରେମରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହରାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରେମରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଆଉ ହରେଇଛି ବି। ପାଇଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମୟରେ କାହାଣୀ ଆସିଛି ସେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ହରେଇଛି କ'ଣ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲି? ଖାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ହରେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ନାୟିକାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ହରେଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ହରେଇଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହରେଇଛି ପାଇବାର ସୁଖଠୁ ହରେଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ଦେଇଛି ମୋତେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପାଇକି ହରେଇବା। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛ ଏ କାହାଣୀଟି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେ ପଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କେତେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାବିନି କାହାଣୀ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନ ପହଞ୍ଚିବ। କାହାଣୀ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, କାରଣ ଇଏ କାହା ଜୀବନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ପାଠକ ତ ଆଗେ ଆନନ୍ଦ ନେଉ। ଯଦି କାହାଣୀ ଯେଉଁ ନାୟିକା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିଲା ତାଠୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପଢ଼ିକି ମୋ ହୃଦୟର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଡ଼ିତ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କାହାଣୀର ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିପାରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଛ। ଯେଉଁଠି ବି ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନା, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ମଣିଷଟିଏ। ମୁଁ ମୋତେ ନେଇ ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ତୁମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ମଣିଷଟି ତୁମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନା, କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଏକୋହମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତି। ମୁଁ ହେଉଛି ନିହାର ଓଝା, ଗୋଟିଏ, ନା ଅତୀତରେ ଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କବିତା କେଇ ପଦ ଶୁଣେଇଲେ ଲାଟେଷ୍ଟ କବିତା ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତି ଅଛି, ସେ ପଂକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଜୀବନରେ ତୁମଠୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ତୁମଠୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ଦରକାର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଏ ଅଧୁରା କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହଉ ରହିଛି? ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ମୋ ବାପା ଏକାଥରେ ଜଣେ ଲେଖକ, କବି। ମୋ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋ ବାପା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସେ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝଲକ। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୃଜନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ କେବେ ମରେ ନା। ମୁଁ ମୋ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାହାଣୀରେ ଜଣେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି
ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋଠୁ ମୋତେ ଅଧିକ ବୁଝିଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋତେ ମୋଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ମୁଁ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିସରରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବରଂ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହଉ। ତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ତୁମେ ଆସକ୍ତିରେ ଫସନା, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମଶାଣିକି ପଳେଇବି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। ଯୁବପିଢ଼ି କି ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେବି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହୁଅ ନା, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆସକ୍ତି ଆଉ ଆଦତ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ପ୍ରେମ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଦେବ।